بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ بلے شاہ ایسا مرنا نہیں. بلے شاہ کی درگاہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے. بھارت میں اقلیتیں اب غیر محفوظ ہو گئی ہیں. مسلمان سے عیسائی سب پریشان ہیں. عالمی برادری آخر کب تک بھارتی مظالم کا نوٹس لے گی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوتوا ایک نظریے کا نام ہے. یہ وہ جنگ ہے جو ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی مذہبی اور قومی شناخت اور اقدار مٹانے کے لیے چھیڑ رکھی ہے. اب بھارت میں اس جنگ کا باضابطہ آغاز بابری مسجد کی شہادت سے شروع ہوا. مسلمانوں نے اس پہ احتجاج کیا تو ہندو انتہا پسندوں سے جواب آیا کہ یہ تو رام کی جنم بھومی تھی جسے مغل بادشاہ بابر نے زور زبردستی مسجد میں تبدیل کر دیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ بابری مسجد کی جگہ آج رام مندر کھڑا ہے. اس وقت باری آئی اردو کی. کہا گیا یہ تو مسلمانوں کی زبان ہے, حملہ آوروں کی بولی ہے. اب مصیبت یہ تھی کہ اردو پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. سوال اٹھا اگر اردو کو ختم کرتے ہیں تو پھر اس کا لٹریچر کا کیا کریں گے جو کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی نے تخلیق کیا تھا. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اردو کو ختم کیا تو پھر فلم انڈسٹری کا کیا بنے گا؟ کیا لوگ اردو پہ پابندی کو تسلیم کر لیں گے اور لتا کشور اور مکیش کے گانے یا اردو گیت سننا بند کر دیں گے؟ تو ہندو انتہا پسندوں نے اس مسئلے کا حلیہ نکالا کہ اردو زبان کو ہندی کا نام دے دیا اور اب اردو میں بننے والی فلموں کو ہندی سمجھ کر دیکھا جاتا ہے. اردو لٹریچر کو ہندی لٹریچر کہہ کے پکارا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور اردو اخبارات اور رسالوں کو ہندی اخبار یا رسالہ مان کر اب پڑھا جاتا ہے. اور کیا اس بے معنی ایکسائز سے اردو کا وجود مٹ گیا؟ اس کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے مسلم تاریخ کو مسخ کرنا شروع کر دیا اور حال ہی میں بھارت کے تعلیمی نصاب سے مغل دور کی ہسٹری کو حذف کر دیا گیا. تو بھارتی مسلمانوں نے ایک طرف تو ہندو تاریخ دانوں نے بھی اس اقدام پہ سر اٹھایا, لیکن مودی سرکار نے یہ کہہ کے اعتراض مسترد کیا کہ مغل تو حملہ آور تھے, غاصب تھے, لٹیرے تھے. بھارت کے تعلیمی نصاب میں سے گھس بیٹھیوں کی کوئی گنجائش نہیں. پھر باری آئی مسلم اقدار کی. تو بھارت میں آج نماز, روزہ, داڑھی, برقع یا حجاب کو بنیاد پرست کی علامت بنا دیا گیا. ہر بارش آدمی کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. ہر برقع پوش خاتون کو انتہا پسند قرار دیا جاتا ہے. تو بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پچھلے دنوں جو خاتون کا حجاب کھینچا تھا وہ اسی انتہا پسندی کا شاخسانہ تھا. بھارت میں ہندوتوا اور انتہا پسندی اس قدر بے لگام ہو چکی ہے کہ اب بلے شاہ جیسا صوفی شاعر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. بلے شاہ نہ تو کوئی بیرونی حملہ آور تھا, نہ کوئی مذہب کا پرچار کرنے والا. وہ ایک صوفی شاعر تھا جو ساری زندگی حقیقت کی جستجو میں رہا, اپنی ذات میں موجود اس کی کھوج میں رہا, اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے سو جتن کرتا رہا. وہ تو مزاحمت کا استعارہ تھا. اس لیے تو بلے شاہ کی زندگی پر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے تھے. موت کے بعد علماء نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. لیکن آج بھارت کے ہندو انتہا پسندوں نے اتراکھنڈ میں واقع بابا بلے شاہ کی درگاہ پہ حملہ کر کے اس کی ذات پہ لگے تمام الزامات کو دھو دیا. سنیں ذرا شیطان مودی کی یہ چیلے کس بے شرمی کے ساتھ ایک مقدس درگاہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں. مار اس پہ دیکھیں, مار 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 دیکھیں. آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ بابا بلے شاہ کی درگاہ بھارت میں کہاں سے آ گئی. تو اگر آپ بلے شاہ کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. وہ ایک صوفی شاعر تھا جو دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا تھا, انسانوں کے درمیان کسی بھی قسم کی تفریق کا مخالف تھا. اس لیے وہ ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں. وہ ہندوؤں میں آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ مسلمانوں میں. سکھ تو اسے دیوتا مانتے ہیں, اور بلے شاہ کی شاعری پہ جتنا تحقیقی کام بھارتی پنجاب میں ہوا ہے اتنا تو شاید ہمارے یہاں بھی نہیں ہوا. لیکن آج بھارت کا ہندو سماج بلے شاہ کی ہر نشانی کو مٹانے کے درپے ہے. اتراکھنڈ میں جس درگاہ کو ہندو رکشا دل کے گنڈوں نے نشانہ بنایا وہ 100 سال پرانی اور ڈیرہ ڈون کے پہاڑی علاقے میں بالا حصار میں ایک نجی اسکول کی اراضی پہ قائم ہے.
तो हिंदू रक्षा दल के मुकामी लीडर ने चंद महीने पहले स्कूल की इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया था और बुल्ले शाह की दरगाह को गिराने की धमकी भी दी थी। अब बेशर्मी की इंतहा देखें कि हिंदू रक्षा दल के मुकामी सरबराह ललित शर्मा ने पूरी डटाई के साथ मीडिया के सामने तस्लीम किया कि इस वाक़े में इनकी जमात मुलव्वस है, जबकि इसकी जमात के सरबराह जो हैं पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इनकी टीम ने बुल्ले शाह को पाकिस्तान वापस भिजवा दिया। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कितने ही कशीदा ना हों, बाबे बुल्ले शाह का नाम और कलाम हमेशा हिंदुस्तान में मकबूल रहा और हिंदू इंतहा पसंदी के सालार भारतीय वज़ीर आज़म सरेंडर मोदी खुद अपनी ट्वीट में एतराफ़ कर चुका है कि आज के ज़माने में बाबा बुल्ले शाह की इक़्तिदार की ज़रूरत है, लेकिन आप मोदी की मुनाफ़क़त मुलाहिज़ा करें, इसे इस घटिया हमले की मज़म्मत करने की तौफ़ीक नहीं हुई है। कांग्रेस समेत अपोजिशन की किसी सियासी जमात ने इस इक़दाम के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। सेकुलरिज्म का प्रचार करने वालों ने भी हिंदू रक्षा दल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा नहीं किया। मैं तो हैरान हूं कि भारत के वो गुलकार जिन्होंने बुल्ले शाह का कलाम गाया, अरबों रुपए कमाए, वो भी जुल्म के खिलाफ चुप हैं। भारत के अदीब, शायर, अदाकार, फनकार, मौसीकार सब के सब बुल्ले की इस बेहुरमती पे खामोश हैं। कहाँ है वो जावेद अख्तर जो कहता था सेकुलरिज्म ही इसकी पहचान है? कहाँ है वो शाहरुख खान जो कहता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ कोई तासुब नहीं होता? मोदी और इसके जिन संगी टोले को शायद इस बात का पता ही नहीं कि बुल्ले को तो इसकी जिंदगी में भी मिटाने की कोशिश की गई। इसीलिए तो बुल्ले ने कहा था कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई और। तो हिंदू रक्षा दल के गुंडों ने अच्छा किया जो बुल्ले को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। बुल्ला हमारी सकाफत की निशानी है, हमारा फ़ख्र है, हमारा एहसास है। और शैतान मोदी के चेले ये समझ रहे हैं कि एक दरगाह को मिटा के उन्होंने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, लेकिन ये ना समझ ये नहीं जानते कि बुल्ले का पैगाम मिटने वाला नहीं है। बुल्ला तो खुद कहता था मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कोई टहंदा ही, एक बंदे का दिल ना टावी, रब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही रहता ही। तो हिंदू हिंदुत्व का प्रचार करने वाले अगर बुल्ले की शायरी पढ़ लेते, इसके पैगाम को समझ लेते, तो शायद कभी इस घिनौनी हरकत का इर्तिकाब न करते। मैं आपको बताऊं कि भारत में सिर्फ मुसलमान ही इंतहा पसंदों के निशाने पे नहीं है, भारत में बसने वाली दूसरी अकलियतें भी इंतहाई गैर महफूज हैं। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता। 3 दिन पहले हिंदू इंतहा पसंदों के एक हजूम ने दिल्ली के इलाके बरोई में एक क्रिश्चियन स्कूल के बाहर जमा हुआ है और इस हजूम का मुतालबा है माउंट लेविट नामी स्कूल को बंद करके इसकी जगह गौशाला बनाई जाए। सुने जरा। स्कूल बंद ही होना चाहिए या माउंट की जगह आना चाहिए हर हर महादेव स्कूल। अच्छा बस मैं तुम्हें से बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। या तो यहाँ पर भाई पता क्या सबसे बड़ी बात है, गलती किसकी है? गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी और हमारे सरकार की है। क्रिसमस के त्यौहार के दिनों में भी हिंदू इंतहा पसंदों ने गिरजाघरों पे हमले किए थे और ईसाई कम्युनिटी के साथ मारपीट की थी। तो सिख कम्युनिटी भी अब जुल्म का शिकार है। अब तो उन्हें खालिस्तान के नाम पे हरासा करने का सिलसिला शुरू हो गया। आप इंडियन सोशल मीडिया को देखें, आपको वहां भी बीजेपी समेत आरएसएस की तमाम जमातें सिखों के खिलाफ जहर उगलती मिलेंगी। हिंदू इंतहा पसंदों की नज़र में नज़दीक मुसलमानों की तरह सिख भी भारत के गद्दार हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख लें किस तरह हिंदू इंतहा पसंद गुंडे एक सिख बुजुर्ग पे वहशियाना तशद्दुद कर रहे हैं, उसे माफ़ी मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया बात कर रही है कि भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क है। अभी हाल ही में इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तस्लीम किया कि भारत में अक़लियतों, ख़ासतौर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट नामी एक अमेरिकन तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में साबित किया कि पहलगाम वाक़े के बाद पूरे इंडिया में हिंदू ग्रुप्स की तरफ से नफरत आमेज़ तकारीर में ज़बरदस्त रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब भारत में इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इतराफ़ कर रहे हैं कि 2025 के दरमियान अक़लियतों के खिलाफ 13 से ज़्यादा नफरत अंगेज़ वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। जाने आलमी बरादरी कब भारतीय अक़लियतों पर ढाने वाले इन मुजालिम का नोटिस लेगी। लेकिन आप और मेरा हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम इस पर बोलें, बात करें और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इतने लोगों से शेयर करें कि कोने कोने में चला जाए कि इंडिया एक अनसेफ कंट्री है एंड इट इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री एनी मोर।
اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.